Welcome again for the discussing about the economic botany. The next part, economic botany, cereal crops, and in that cereal crop connection, we have to discussing about the wheat for the origin and particularly their economic importance and morphological nature and distribution patterns of this wheat plant. As we're concerning about all these things in the economic botany, the cereal crops means grain producing grass. These whole group of the grain producing plants or crops are from the grass family. That grass family is known as family Poaceae, and previously it is also known as Gramineae. So this wheat plants, a member of Poaceae, is the first important and strategic cereal crops, that is the grain producing crop plants, is one of the most important and a meat for all the world's population, and it is most important a staple food. About 2 billion people, we look at here, 36% of the world population have been consumed this wheat, the most important cereal grains of the world, which cultivated over a wide range. All the types of the climatic conditions this crop has to be grown. So this wheat has been provide a number of things. What are these? It provides energy. About 55% of the carbohydrates and 20% of the food calories have been consumed globally. And that is why this plant, named as wheat, is important. In 2010, the world production of wheat was 65 million tons, and it is the third most production of cereal grass after the maize and the rice. So wheat is the leading source of vegetable protein in human food, having a higher protein content other than other cereal crops, including as maize, rice, bajra, whatever, jawar, etc. Origin has been concerned according to Wabilo's theory. The origin of wheat is near the eastern and Ethiopian highlands. The wheat have had a multiple origin. The soft wheat have come from the mountains of Afghanistan and southwestern Himalaya from India. So the durum wheat is also originated from Abyssinia, Algeria and Asia Minor. What are the varieties which have been cultivated? The major cereal wheat varieties of the Triticum aestivum belongs to the tribe Triticum under the family Poaceae. Has been basically 4 forms of the wheat varieties, and they have to be named as incorn wheat. Multiple choice lahi yeta balano. Incorn wheat means Triticum monococcum. It is diploid, having n equal to 7 and 2 n equal to 14. Second one is durum wheat, Triticum durum. This is the form of the tetraploid, having 28 chromosomes and n is equal to 14. And braid wheat, Triticum aestivum, and spelt wheat, Triticum spelta, subspecies spelta. It is a hexaploid. This hexaploid had 42 chromosomes, that is the n is equal to 21 chromosomes. What are the cultivation area in the India? In India, it has been accounts about 3.5
5% of the global wheat production. The under area wheat constitutes roughly 14% of the total area under the cereals and 10% of the total area under the food grains in the country. The wheat crop is grown mainly in the northern and central part of the India. It is not much significance in the south. दक्षिणेत हे खात नाहीत ना जास्त, त्यामुळे दक्षिणेत फारसं त्याचं उत्पादन होत नाही. याला लक्षात, तिकडे सगळा राईस असतो. नॉर्थ विभागामध्ये आणि सेंट्रल मध्य विभागामध्येच व्हीट हा केला जातो. सो कल्टिवेटेड दिस wheat crop mainly in the Uttar Pradesh, second one Punjab, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Gujarat and Rajasthan. A species future of India wheat is in the relative a short season. Why they have been cultivated? Because of the shorter season and life cycle has been completed within the 4 to 6 months after sowing. आहे नाही, गव्हाचं पीक आपल्याकडं 4 ते 6 महिन्यामध्ये येत असतं. साधारणतः आपल्याकडली सगळी 6 महिन्याची आहेत. Of the 18 recognized species under the genus wheat occupies the largest area and is mainly grown in the northern region. And next in the importance is macaroni wheat. Macaroni wheat ज्याला म्हणतात, that is the Triticum durum, which is the predominant species in central and western India. मध्य आणि पश्चिम विभागामध्ये आपल्याला हा ट्रायटिकम ड्युरम्स जास्त प्रमाणात कल्टिवेट केला जातो. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह वॉज टू हॉल हाय यील्डिंग व्हरायटीज विथ गुड ग्रेन क्वालिटी. Their special characters includes adaptability to certain regions, high yield, good grain quality, tolerance to rust, and disease resistance like the loose smut. This is most important. What are the nutrition value? हे काय असावं माहीत म्हणून तुम्हाला दिलेलं आहे न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू. की 100 ग्राम आपण चपाती खाल्ली की त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळतं, तर हे एवढं मिळतं. आपण इथं बघा, एनर्जी आपल्याला 1368 kg म्हणजे जवळजवळ 327 किलो कॅलरीची एनर्जी आपल्याला त्या चपातीपासून मिळते. कार्बोहायड्रेट साधारणतः 31, शुगर 0.41, डायटरी फायबर जे आहेत 12.2, फॅट बी मिळतं ह्याच्यातून बाळांनो 1.54, व्हिटॅमिन्स अँड मिनरल्स, ही सगळे व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स आहेत. जवळजवळ सगळे इसेन्शियली व्हिटॅमिन आणि मिनरल्स आपल्याला गव्हापासून मिळत असतात. त्यामुळे गहू खाणे महत्त्वाचं आहे. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून जे महत्त्वाचं आहे ते असं की मॉर्फॉलॉजी कोणती आहे त्याचा सोर्स कोणता आहे, तदनंतर त्याचं इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स कुठलं प्लांट्सचं आहे हे आपल्याला सांगायचं आहे. आलं लक्षात. सो दिस इज अबाउट द प्लांट मॉर्फॉलॉजी. फेअर बॉटॅनिकल सोर्स हे पाठच करायचं. बॉटॅनिकल सोर्स एक मार्क्सला असणारच असते. आता जर हे असेल तर मग 1 मार्कलाच मल्टिपल चॉईस असते, येणारच ते. ट्रायटिकम एस्टिवम, फॅमिली पोएसी, जुनी फॅमिली ग्रॅमिनी, कॉमन नेम इंग्लिश नेम व्हीट आहे आणि मराठी नेम गहू आहे. सोर्स कुठला आहे बघा, सीड्स. दिस इज द सीड्स ऑफ व्हीट. दिस इज द प्लांट which has to be grown in our area. What is the morphological characters? Habit about 60 to 150 centimeter height. Stem is tufted, jointed with nodes and internodes. Nodes and internodes are hollow. पोकळ असतं का नाही ते, काड म्हणतो आपण त्याला. Leaves are linear, parallel venation with seeding leaf base. काही फरक नाही. इन्फ्लोरेसन्स टर्मिनल स्पाइक, हाच टर्मिनल स्पाइक आहे आणि ह्या स्पाइकमध्ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट आहे. इन्फ्लोरेसन्स आपण शिकलेलं आहे त्याच्यात. स्पाइक ऑफ स्पाइकलेटमध्ये आपण पाहिलं तर फ्लावर्स आपल्याला 2 फर्टाईल्स फ्लावर्स, 1 स्टराईल फ्लावर्स गव्हामध्ये पाहायला मिळत असतं. आणि हे जे प्रत्येक इयर आहे, आले लक्षात, लोंबी म्हणायचं त्याला. इयर म्हणजे लोंबी. लोंबीमध्ये हे सगळे फ्लावर्स ॲग्रिगेट झालेले असतात टर्मिनल एनला, आले लक्षात. आणि त्याच्यामध्ये 2 स्टराईल ग्लूम्स असतात हिरव्या. त्याच्यात एक पेलिया पुढच्या बाजूला असते लगेच आणि लगेच दुसरी जी ग्लूम्स आहे त्याला काय म्हणायचं, लेमना म्हणायचं. 2 लॉडिकल्स असतात
3 त्याच्यामध्ये काय असतात बाळांनो, फर्टाईल अँथर्स असतात, फर्सटाईल अँथर्स असतात. कार्पेल कशी असते, हेरी स्टाईल्स, ओव्हरी सुपेरियर. फ्रूटला कॅरिऑप्सिस म्हणायचे, हे फ्रूट महत्त्वाचं आहे, आले लक्षात, कारण का सीड आपल्याला सोर्स आहे, म्हणून सीडचे आणखीन इथं कॅरेक्टर्स मी दिलेलं आहे. टेस्टा ऑर स्पर्मोडर्मा इज फ्यूज्ड विथ फ्रूट कोट, सो कॉल्ड एज अ टेगमेन. Embryo, the fruit has seeds have been included and showing the embryo, distinct nucellus. Endosperm is thin walled tissues loaded with starch and gluten. जास्त प्रमाणात स्टार्च आणि ग्लुटीन त्याच्यात पाहायला मिळत असतं. आणि थायमिन, रायबोफ्लोविन, नायसिल आणि सम व्हिटॅमिन एस आर प्रेझेंट इन द सीड कोट अँड एम्ब्रिओ. म्हणूनच हिरव्या सीड्स ज्या आहेत हे सीड कोंब आणून खाल्ले जातात, आले लक्षात. आणि त्यामुळं आपल्याला फ्रेश थायमिन, रायबोफ्लोविन, नायसिल आणि व्हिटॅमिन ए मिळत असतं, म्हणजे ह्याची जी कमतरता आहे ते ह्याच्यातून भागू शकते. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्समध्ये काय आहेत बघा, सगळ्यांना माहीतच आहे, तरी पण आपण पाहूया आता. फीड ग्रेन्स आर यूज फॉर मॅन्युफॅक्चर ऑफ फ्लोअर म्हणजे पीठ. कशासाठी? फॉर ब्रेड प्रिपरेशन. हार्ड व्हीट व्हरायटीज वापरली जाते. अँड पेस्ट्रीज, वेगवेगळ्या पेस्ट्रीज, खाली फोटो दिलेत. होल मील आटा अँड फ्लोअर आर यूज फॉर चपातीज, आले लक्षात. ब्रेड बनवायसाठी. बेकड प्रिपरेशन, वेगवेगळ्या बेकरीचं प्रिपरेशन. मोर रिफाइंड फ्लोअर, आले लक्षात. रिफाइंड केलेलं जे पीठ आहे त्याला मैदा म्हणतात. इट इज यूज्ड फॉर बेकरी प्रोडक्शन अँड प्रिपरेशन ऑफ द बिस्किट्स अँड डिफरंट टाईप्स ऑफ द पेस्ट्रीज. व्हीट फ्लेक्स इज अ कॉमन सिरियल फूड इन प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहोलिक बिव्हरेज, आले लक्षात. गहू हे दारू काढण्यासाठी सुद्धा उपयोगात येत असतो. बियर त्याच्यापासून तयार होत असते. सुजी सगळ्यात महत्त्वाची आपल्याला माहीत आहे. सुजी इज यूज्ड इन व्हेरियस प्रिपरेशन्स, आपण असंही खात असतो. सो द प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लुटीन. ग्लुटीनचा जसं पर्टिक्युलरली न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू नाही, पण ऑब्टेन्ड फ्रॉम द व्हीट इज यूज्ड ए ॲडेटिव्ह टू होल व्हीट और राय अँड ॲड इलॅस्टिसिटी. जास्तीत जास्त इलॅस्टिसिटी यावं पिठाला, असं बघितलं असं हे करत असतात, वेगवेगळे प्रोसेस करत असताना हातावरती झेलत असतात, ते ग्लुटिमिन म्हणून येत असतं. आणि हे जास्तीत जास्त मैदा जो आहे तो मैदा पुन्हा प्युरिफाईड करून घेतला की आपल्याला त्याच्यातलं ग्लुटीन हे जास्त प्रमाणात मिळत असतं. आणि हे सगळं वापरत असतात बऱ्याचशा छेदातून. पिझ्झा असेल तुमचा, वेगवेगळे बर्गर, त्याचे ते बेस करायसाठी, ह्याच्यासाठी, आले लक्षात, ती रोटी करायसाठी, वेगवेगळ्या नन आहे त्या नन करण्यासाठी. ऑल दीज थिंग्स आर विच हॅज टू बी यूज्ड दिस ग्लुटीन. सो लो ग्रेड फीड जो आहे तो यूज्ड फॉर द फॉडर. कमी प्रतीचा गहू हा जनावरांना चारा म्हणून वापरला जातो. व्हीट स्ट्रॉ इज यूज्ड ॲज अ फॉडर ऑल्सो. गव्हाचं काड आहे ते सुद्धा फॉडर म्हणून उपयोग केला जातो. व्हीट स्ट्रॉ इज अ गुड पॅकिंग, हे पॅकिंग सोर्स म्हणून सुद्धा वापरलं जातं. व्हीट स्ट्रॉ इज युजफुल मशरूम कल्टिवेशनसाठी स्ट्रॉ त्याचे वापरले जातात. व्हीट स्टार्च इज यूज्ड इन सायझिंग अँड टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीज फॉर फॅब्रिक प्रोडक्शन, आले लक्षात. The extract of the leaves of the wheat is a sprout, a good tonic for the cardiac and the diabetic patients. आता जे कवळे कोंब येतात ते आता सगळ्या रस्त्याने त्याचा ज्यूस काढून ठेवलेला असतो, आले लक्षात बाळांनो. हे सगळं कशासाठी असते? इट इज अ गुड टॉनिक. आणि हे जे टॉनिक आहे ते टॉनिक डायबेटिक पेशंटसाठी, कार्डियक पेशंटसाठी, म्हणजे ज्याला हृदयविकाराचा त्रास आहे अशा लोकांसाठी उपयोगाला येत असतो. इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पुरफ्युरिल ॲसिड. हा इंडस्ट्रियल पुरफ्युरिल ॲसिड असतं, आपल्या लॅबमध्ये वगैरे वापरतात, ते गव्हापासून तयार करतात. लो ग्रेड फ्लोअर्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द पेस्ट फॉर वॉल प्रिपेरिंग अँड पॉलिवूड अडेसिव्स. लो ग्रेडचे जे व्हीट आहे ते खाद्य म्हणून जनावरांना वापरतात, ॲज वेल ॲज वॉल पेस्ट
करण्यासाठी म्हणजे गिलावा वगैरे करण्यासाठी त्याच्यात काही मटेरियल्स जे असतात ते वापरण्यासाठी केलं जातं, किंवा प्लायवूड इंडस्ट्रीमध्ये ॲडेसिव्ह म्हणून त्याचा उपयोग केला जातो, किंवा आयर्न इंडस्ट्रीमध्ये फाउंड्रीमध्ये किंवा इट इज यूज्ड ॲज अ कोअर बाइंडर म्हणून उपयोग केला जातो. इट इज ऑल्सो यूज्ड ए टोस्टेड स्लायसेस प्रोडक्शन, पिझ्झा, बर्गर प्रिपरेशन एक्सेट्रा. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक हार्बल ज्यूस, हार्बल पावडर फॉर वीक पेशंट्स. बघा हे सगळं आहे इथं मी ह्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. कितीतरी मी तयार होत असते ह्या गव्हापासून. गव्हाचे अंकुर असतात, असे हे अंकुर आपण खाऊ शकतो, किंवा असे हिरवे करून त्याचे ज्यूस काढूनसुद्धा आपण खाऊ शकतो. आले लक्षात. ह्या वेगवेगळ्या बेकरीचे प्रोडक्शन्स आहेत, पिझ्झा बर्गरचे ह्याच्यातले जे बेस आहेत, हे सगळं आपल्याला ह्याच्यापासून मिळत असतं. ओके, एवढंच आहे महत्त्वाचं म्हणजे मॉर्फॉलॉजी, बॉटॅनिकल सोर्स. आले लक्षात. मॉर्फॉलॉजी, बॉटॅनिकल सोर्स, इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट ह्या पार्ट देण्यात ठेवायचा. आणि ओरिजिन, MCQला कुठनं आहे ओरिजिन हा पार्ट येतच असतो. बाकीचा इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे तो फारसा महत्त्वाचा नाही. थँक्यू.